वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बेंगलुरु में सदाशिव रेड्डी वकील पर जानलेवा हमला कर दिया है, ताकि उस हमले पर आज विजयपुर शहर में यानी कि सारे कर्नाटक में ही आंदोलन कर गए वकील संगठन। अब उसी तरह विजयपुर शहर के संगठन वकीलों का डीजे बिरादार अध्यक्ष लाल चुनरी अपने हाथों को बांधकर आज ये आंदोलन इसलिए करने लग गए हैं ताकि वकीलों पर हमला पर हमला, हमला पर हमला, कहीं मर्डर हो गए कर्नाटक में। अब तो उस पर वकीलों ने ये मांग की ताकि उनको कोई भी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, ताकि अब इधर इधर इस साल में कहीं वकीलों पर हमला हो गया, कहीं वकीलों का दिन दहाड़े मर्डर हो गए और उस पर सरकार खामोश है। आप उस पर यहाँ पर जो सीनियर वकील डीजे बिरादार आज उन्होंने यही कह रहे हैं ताकि जिनका मांग किया था वो हो गया है, आखिर इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, खिताब में ही क्यों बच गया वो ऑर्डर। तो सोचो, वकीलों का ही ये हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होगा, पत्रकारों का क्या हाल होता होगा, जो पत्रकार दिन और रात अपने परिवार छोड़कर इतने बड़ी मुसीबत लेकर वो अपने कर्तव्य निभाने के लिए चले जाते हैं। आज उन पत्रकारों को भी कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, जो सच्चे ईमानदार पत्रकार है, आप उन पर हमला हो गया तो कैसे। तो उसी तरह आज वकीलों का भी वही हाल हो गया है, जो वहां पर जिन्होंने अदालत में लड़ते हैं आज उनको बिल्कुल ही सिक्योरिटी अब तक नहीं मिल पाई, सिर्फ मांग होने लग गई है। तो दुनिया में अब बच गया है क्या ये गुंडा राज हो जाएगा या फिर क्या उनको कानून का सबक मिलेगा या नहीं। अब तो बिल्कुल ही कानून का डर बिल्कुल ही नहीं है। अब तो खुलेआम इसी तरह ऐसे खुलेआम एक वकीलों पर मारपीट मर्डर ऐसे होने लग गए, जब कुछ दिन के बाद फिर आंदोलन, क्या आंदोलन पर आंदोलन होता ही रहेगा। वकीलों के मर्डर और उन पर क्या हमला, जानलेवा हमला क्या इसी तरह होता रहेगा। जब तक कानून मजबूत ना होता तो उसी तरह तो ये ऐसे छोटे मोटे गुंडे मवाली ऐसे वकीलों पर पत्रकारों पर हमला करते रहेंगे और ये धमकियां देते रहेंगे। तो अब तो इस देश के में सबसे बड़ा चौथा अंग पत्रकार कहते हैं। आज वो पत्रकार अपनी सच्चाई बताने के लिए इतना मजबूर हो रहा है ताकि ऐसे हमले सुनने के बाद तो सरकार पत्रकारों को बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, जो वकीलों को भी सिक्योरिटी नहीं है। आखिर देश में आखिर करना चाहिए क्या, इस पर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। ऐसे सीनियर वकील जहां पर अदालत में लड़ना चाहिए, उन्होंने आज रोड पर आंदोलन करने की नौबत आ गई है। तो सोचो कितना कानून ढीला और कमजोर बन गया है और लोगों को कानून का बिल्कुल ही डर नहीं है। आप यही मांग कर रहे हैं, जिन्होंने वहां पर हमला किया है और उनको हिरासत में लेना चाहिए और उनको सजा की मांग यहां पर करने लग गए हैं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। सर ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರೀ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮೇಲೆ 16/4/2025 8:30ಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಕೀಲರ ಸಂಘಗಳು ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು DC ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು
ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂರಾ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ನನ್ನು ಬಲಗೈಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಳಗಿಸುವಂಥ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ಅವ್ರನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅದು ಬರೀ ಪಾಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಲ್ ಪಾಸಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಸಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಥ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಮಾರಂದವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟುಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ಜನಿವಾರ ಒಬ್ಬರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಸಮಾಜದವರು ಏನರೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಜನಿವಾರ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಜನಿವಾರ ಕೇಳ್ತಾರ ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವೇಗ ಕ್ರಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ವಕೀಲರಾಗಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹಿಂಸರಿದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವಕೀಲರು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ವೇಗ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನ ತೀವ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಕೀಲರು ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ DG ಬಿರಾದರ್ ವಕೀಲರು ನಾವು ಇವತ್ತು DC ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? DG ಬಿರಾದರ್ ವಕೀಲರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಇರದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಸರಿಯಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾಕಂದರೆ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಇರಲಿ, ಅವಮಾನ ಆಗಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆದ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ DG ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಕಾನೂನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೇಳುವಂಥ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಳೇವಾಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ. ಸರ್, ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅವಸರವಾಸರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಹಲ್ಲೆ ಯಾಕೆ ನಡೆದಿದೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ 20 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೆರಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನೋ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಡೆದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎತ್ತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಬರೆ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ, ಇದು ನಡಿಬಾರ್ದು. ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂತಿ ಬೇಲಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ವಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಧೋರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವನು.